Hallelujah. I request Joe's uncle to come forward for doing the opening prayer for the service. And I request Brother Yovel to be prepared for the worship session. Lord, thank you for you brought us this Sunday service. You gave us your words and your manna. Lord, one more time, you pour your spirit and give your words to Lord. For those not able to come this English service, you bring them. You bring your sheep in your cattle, Lord. Lord, you accept our petitions and prayers and worship, Lord. Speak with your word, Lord. Lead us, guide us. You bless each and every one of us. All the glory and honor to be, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. It's time to worship. I'd like to call up Brother Yovel to come forward for the worship session. Hallelujah. So let me sing the song, There is no one like you, O Lord. No one like you, Lord. So He is the one, Lord, who was the unique, and He is the miraculous God. He is the wonderful God. He was the powerful God in this world. So there is no the Lord like, no one like Him in this world. So we are gathered here to worship Him. We are gathered Him to praise Him. Here we are gathered to hear the wonderful word of the Jesus Christ. So let me sing this song, There is no one like you, O Lord. No one could like you. There is no one like you, O Lord. No one like you, Lord. No one like you, Lord. There is no one like you, O Lord. No one like you, Lord. Jesus, no one like you, Lord. There is no one like you, O Lord. No one like you, Lord. Jesus, no one like you, Lord. There is no one like you, O Lord. Like you, Lord. Jesus, no one like you, Lord. There is no one like you, Lord. No one like you, Lord. Jesus, no one like you, Lord. Jesus, no one like you, Lord.
Holy Spirit, here with your presence, fill me with your power, live inside of me. Welcome, Holy Spirit, be here with your presence, fill me with your power, live inside of me. You are living water, never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. You are living water, you are living water, never dying fountain, comfort and controller, comfort and counselor, take complete control. Give me with your presence, my Lord. We are completely surrender ourselves to you too. We are welcoming your Holy Spirit to fill with your ambience, my Lord. We are welcoming you with your wonderful presence. Welcome, Holy Spirit, be here with your presence, fill me with your power, live inside of me. Welcome, Holy Spirit, be here with your presence, fill me with your power, live inside of me. Live inside of me. Yes, Jesus. Please will be live inside of us, Jesus. We are not the one who can survive with you, Jesus. But if you think you can live inside of us, Jesus, if you come into us, we can rejoice in you, Lord, always, Jesus. We can be able to rejoice in you, Jesus. We will forget all our uncertain situations, sir. We could forget all our situations, all our sadness. When you are come inside of us, we will feel happy, we will feel rejoice in you, Lord. We have to be thankful to you, Jesus. We will be grateful. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with thousand arms. Thank you, Lord. Say you thank you, Lord. Just say you thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Jesus, we all be thankful to you, Jesus. To living, you are living inside of us, Jesus. For
Father, you will thank you, Jesus. You have been thanked to you, Jesus, because in this era, no one is to survey with us. In this tradition, no one is willing to with us, Jesus, but you are the one who are living inside of us. Father, we have to thank with a grateful heart. We have to say thank to Holy Spirit, Jesus. We have thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a heart full of, I bless your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to say you thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Jesus, we are thankful to you, Jesus. Thank you for being with us. Thank you for your wonderful presence till now, Jesus. No one, most of the people not surveying in these situations. Most of the people which we have seen yesterday, not today, we are not in today, Jesus. But you are graceful to us. You are keeping us to survey. We are completely surrender ourselves to Jesus to do your will, my Lord. I asking in everything in the name of Savior Jesus Christ. Amen. I would like to welcome Auntie for the translation and Pastor for giving to Word of God. ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. The name of the Lord be glorified. Let's pray. பரலோக பிதாவே, இந்த வேளையிலும் இந்த மத்தியான வேளையிலும் இந்த ஆராதனை ஆசீர்வதிக்கும்படி உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம். A loving Heavenly Father, we look upon your face for blessing this special afternoon service. ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் கூட நீர் கொடுக்கிற வார்த்தை எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் பயனுள்ளதாக இருந்து அந்த மகிமையை நாங்கள் காண உதவி செய்வீராக. Lord, the word which you are going to give us, let it be useful in our life and we have to see the glory of you, Lord. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. In the mighty name of you, Father, amen. உங்களோடு ஆண்டு பகிர்ந்து கொள்ளும்படி யாக்கோபு எழுதின நிருபம் 5ஆம் அதிகாரத்தை அதை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். Let us turn to book of James chapter 5 verse 17 for talking with you on this special afternoon. அந்த பகுதியில் நான் பார்க்கும் பொழுது ஜெபத்தை குறித்து ஆண்டவர் நமக்கு கூறுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். When we can see in this portion, Lord is speaking with us about prayer. ஜெபம் இல்லை என்றால் ஜெயம் இல்லை என்பதை நாம் அறிய முடியும். Without prayer, there is no victory in our life. அந்த காரியத்தில் அதில் முன்னும் பின்னும் ஒரு 2-3 வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது அதிலிருந்து நான் இன்னொரு பகுதியை நான் எடுக்க விரும்புகிறேன். And for that I want to read for you from 1 Peter, few verses for you. ஸோ அந்த இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 15ஆம் வசனத்திலிருந்து அப்பொழுது விசுவாசம் உள்ள ஜெபம் பிணியாளியை ரட்சிக்கும். And we can see in verse 15, and those who have the prayer, faithful prayer shall save the sick. கர்த்தர் அவனை எழுப்புவார், அவன் பாவம் செய்தவனால் அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். The Lord shall raise him up, and if he have committed sin, they shall be forgiven him. நீங்கள் சொசமடையும்படி உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு ஒருவருக்கொருவர் ஜெபம் பண்ணுங்கள். Confess your faults one to another and pray one for another. நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பலனுள்ளதாக இருக்கிறது. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. எலியா நம்மை போல பாடுள்ள மனுஷனாக இருந்தும் மழை பெய்யாதபடி கருத்தாய் ஜெபம் பண்ணினான். அப்பொழுது 3 வருஷம் 6 மாதம் பூமியின் மேல் மழை பெய்யவில்லை.
Elijah was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. மறுபடியும் ஜெபம் பண்ணினான். அப்பொழுது வானம் மழையை பொழிந்து பூமி தன் பலனை தந்தது. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. சகோதரரே, உங்களில் ஒருவன் சத்தியத்தை விட்டு விலகி மோசம் போகும்பொழுது மற்றொருவன் அவனை திருப்பினால், Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him, தப்பிப்போன மார்க்கத்திலிருந்து பாவியை திருப்புகிறவன் ஒரு ஆத்துமாவை மரணத்தின் ரட்சித்து திரளான பாவங்களை மூடுவான் என்று அறிய கடவன். let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins. ஸோ இவைகளை நாம் இந்த இடத்துல நாம் செபத்தை குறித்து அவர்கள் செபிக்கிற நிலையை ஆண்டவர் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறார். So Lord is pointing out here how they prayed, and what is the situation of prayer. யாக்கோபு மூலமாக கர்த்தர் அவரிடத்தில் பேசி இன்றைக்கு நமக்கு இந்த வார்த்தைகள் வந்திருக்கிறது. Through James, Lord has spoken with them, and for us this scripture is speaking to us today. நாம் சபையாரே இந்த நாட்களில் இந்த செய்தி கேட்கிற தேவ பிள்ளைகளை நாம் இன்னொரு பகுதிக்கு நேராக உங்களை சில வேளை நாள் மாதம் கணக்கு இது மாத்திரமல்ல, ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வாக்கு தத்தங்கள் நிறைவேறாமல் இருந்தால் அல்லது சூழ்நிலைகளிலே இருக்கிறதற்கு நாம் சில காரியங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமாக இருக்கிறது. Dear congregation, we must understand and know that, and it might be due to the day and the date and the month, and not only that, some of the things are hiding and blocking the blessings which we are not able to inherit the promised verse. எலியா ஜெபிக்கிறார், அங்கே அற்புதம் நடக்கிறது. Elijah prayed and there was a miracle happened. நாம் ஜெபிக்கிறோம், அற்புதம் நடக்கவில்லை. When we pray and there is no miracle. சில வேளை அற்புதங்கள் நடக்குது, அது நிரந்தரமாக இல்லை, மீண்டும் நமக்கு கைவிடப்பட்ட நிலை அல்லது பாலா நிலையில் உபத்திரவம் நம்மை சூழ்ந்து கொள்கிறது. Sometimes there is a miracle happened for our prayer, but it is not permanent, and sometimes we are feeling we are like a desolated situation. இவைகளிலிருந்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை ஆண்டவர் இந்த நாளில், இந்த நாளும் மாதமும் கணக்கிலே ஆண்டவர் கொடுக்கிற சில ஒரு அறிவுரைகளை, ஒரு எச்சரிப்புகளை நாம் பார்க்க கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. So what we have to do for that, Lord is giving us advice and warning message according to the date and day and the month of this year. ஆமோஸ் தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரத்திலே விதமாக சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். The book of Amos chapter 5 is talking like this way. எல்லா திராட்சை தோட்டங்களிலும் புலம்பல் உண்டாயிருக்கும், நான் உன் நடுவே கடந்து போவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். And in all vineyards shall be wailing, for I will pass through thee, said the Lord. ஏன் திராட்சை தோட்டத்திலே புலம்பல் உண்டானது? Why there is a lamentation in the vineyard? அந்த செபிக்கிற ஒரு தேவ பிள்ளை இருந்தால் செபம் குறைந்திருக்கும், அல்லாவிட்டால் செபத்திலே அது எப்படி செபிக்க வேண்டும் என்று செபிக்காமல் ஜெபித்திருப்போம். If there is a prayerful person might be in the vineyard, and by prayer the lamentation would have been stopped, or it might be decreased. கருத்தாக எங்களுடைய திராட்சை தோட்டத்திலே வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு பலன் தர வேண்டும் என்று கருத்தாய் செபிக்காமல் இருந்திருப்போம். ஆகவே அவர் கடந்து போயிருப்பார். அதை நாம் ஏதோ ஒன்று ஜெபிக்கிறேன்னு இருந்திருப்போம். We might have not prayed earnestly and in our vineyard to stop or to decrease the wailing. That's why the Lord might have passed through our vineyard. சில வேளை நாம் அந்த ஜெபத்திற்கு பதில் பெற்றுக்கொண்டு ஆண்டவர் நின்று கவனித்து நமக்கு பதில் செய்கிறதுக்குரிய தகுதி இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். Sometimes the Lord cannot able to stand and answer for our prayer. அந்த ஜெபத்திலே ஒரு இதில்லாதபடி அது தடையான அசுத்தங்களும் அக்கிரமங்களும் பாவக்கிரிகளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதுனாலே ஆண்டவர் அதை கவனித்து போயிருப்பார். And sometimes in our life we may be having a transgression, iniquities and sins, and these are maybe blocking our prayer. That's why the Lord would have passed through our vineyard. ஆகவே தான் கடந்து போகிறார் என்பதை நாம் உணர்ந்து தொடர்ந்து அவர் அந்த தோட்டத்திலே நின்று அதோடைய நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நின்று நமக்கு ஆசீர்வாதத்தோடு தொடர்ந்து நாம் பற்றி கருத்தாய் செபிக்க கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. That's why there is no blessings in our vineyard, because Lord has passed through because of our iniquity. So continuously and earnestly let us pray and let the Lord be sustained in our vineyard. இன்னும் குறிப்பாக சொல்லும் பொழுது ஓசியா தீர்க்கதரிசியின் 5ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் சொல்லும் பொழுது அவர் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ள ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால், one more thing we can learn from Hosea chapter 5 verse 17.
அவர் விதமான ஒரு காரியத்தை அங்கே அவர்கள் தங்கள் குற்றங்களை உணர்ந்து என் முகத்தை தேட மட்டும் நான் என் ஸ்தானத்துக்கு திரும்பி போய்விடுவேன் என்று சொல்கிறார். The verse 15 it's saying that I will go and return to my place till they acknowledge their offense. எல்லாரும் ஜெபித்தார்கள், நாமும் ஜெபிக்கிறோம். Everybody praying, so we are also praying. நாம் எப்படி ஜெபிக்கிறோம் என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். But we have to understand how we pray. பாவக்கிரியைகள் உள்ளே, குற்றங்கள் உள்ளே இருக்கும் பொழுது அவைகளை வைத்து ஜெபித்தால் நம்முடைய ஜெபம் கேட்கப்படாது. And if we have iniquities and transgression in our life, and through that if we are praying, this prayer cannot be answerable. நம்முடைய குற்றங்கள் எல்லாம் அறிக்கையிட்டு அவரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்டு ஜெபிக்கும் பொழுது முதலாவது குற்றங்களை ஆண்டவர் மன்னிப்பார். We have to submit all our mistakes and ask the forgiveness from the Lord, and initially the Lord will forgive our mistakes. நாம் அதை செய்ய வேண்டும். அதை செய்யாமல் நம்ம நாமே ஜெபிக்கிறோம் என்று சொல்லி நாம் ஜெபித்து கொண்டிருப்போம், பதில் கிடையாமல் இருக்கிறது. And without doing that, if we are praying ourselves and we are thinking and there will be answer for us, but there will not be an answer for our prayer. வேதத்திலே ரெண்டு நபரை நாம் அதிகமாக பார்க்கலாம். மாயக்காரனையும் பரிசேயனையும் குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். And there are two persons we can see, for example, for the prayer. One is a sinner and other is a righteous man. மாயக்காரனும் ஜெபிக்கிறான், நான் ஆண்டவரே ஒற்றதிலும் வெந்தயத்திலும் எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவருக்கு உண்மையாக இருந்து காணிக்கைகளை கொடுத்து நான் இருக்கிறேன் என்று அவரும் ஜெபிக்கிறார். This sinner, the tax collector, also praying, Lord, I am praying with you and I have done so many mistakes in my life. ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் என்னை இதைத்தான் சொல்லி ஜெபித்தான் தவிர நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவன் உணர்வில்லாமல் இருக்கிறதை காண்கிறோம். And he was telling what he was doing in his life, but he did not understand how he was praying and what situation he was. ஆனால் ஆயக்காரர் சொல்கிறார், அவரும் எல்லாம் செஞ்சவர் தான் சொல்கிறார், ஆண்டவரே நான் பாவி என்று சொல்லி தன்னை ஒத்துக்கொள்ளுகிறேன். But the tax collector was praying that, Lord, I am the sinner. நான் ஆண்டவரே நான் பாவியாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி தன்னை தாழ்த்தி அந்த இடத்துல வருகிறதை பார்க்கிறோம். கர்த்தர் அவருடைய ஜெபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார். He humbled himself and come to the presence of the Lord and understand his mistakes. The Lord forgiven his mistakes. தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார், பெருமை உள்ளவர்களுக்கோ எதிர்த்து நிற்கிறார். Lord is giving grace for the humble person and he stand against for the proudy and haughty person. சில வேளை நாம் ஜெபிக்கிற ஜெபம், நாம் ஜெபித்தேன், அதை செய்தேன், இதை செய்தேன் என்று நமக்குள்ளே பெருமையும் மேட்டிமையும் வந்திருக்கும். ஆகவே ஆண்டவர் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்காமல் கடந்து போகிறார். Sometimes we might have a proud boastfulness in our mind that we have done this thing and that thing. That's why Lord cannot able to hear our prayer and he pass away from our vineyard. இதை நாம் கருத்தாய் உணர்ந்து அவருடைய முகத்தை தேட மட்டும் அவர் சில வேளை போன ஆண்டவர் மீண்டும் வந்து தேடும் பொழுது அவர் நம்மத்திலே வந்து நமக்கு உதவி செய்ய வருகிறவராயிருக்கிறார். We have to understand carefully and earnestly seeking his face. If the Lord is passed by and he will come back and he will answer our prayer. பாருங்க, அவர் சொல்றார், ஆபத்தில் தங்கள் ஆபத்தில் என்னை கருத்தாய் தேடுவார்கள். You can see here in their affliction they will seek me earnestly. எலியாவுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த இக்கட்டுகள் வந்த பொழுது பல இக்கட்டுகள் அவருடைய வாழ்க்கையில் வருகிறது. அவருடைய பயணங்களில் 40 என்று சொல்லி ஒரு 4 40களை நான் பார்க்க முடியும். And in the life of Elijah there is many afflictions and many troubles have come. In his life there are 40 days for 4 times we can see. அதுக்கு மேலாக தான் இருக்கிறது. ஆனாலும் அந்த சூழ்நிலையிலெல்லாம் எலியா விட்டு விடாதபடி ஆண்டவரை பற்றி கொண்டு செபித்து கொண்டே இருந்தார். In all that Elijah did not weary and tired. He kept on clinging upon Jesus Christ. அந்தந்த இடங்களிலே கர்த்தர் அவருக்கு உதவி செய்தார். And those situations Lord helped him. புறப்படு என்று சொன்ன பொழுது அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தார். The Lord asked him, arise and go. Immediately he obeyed to the word. எழுந்து போகும் பொழுது அங்கே ஒரு கேரியத் ஆற்றங்கரையை காட்டுது. And when he arise and go, he can see the brook of Kerith. அங்கே தண்ணீரை குடிக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்பு கொடுக்கிறார், காகத்தை கொண்டு உணவை கொடுக்கிறார். Lord has given a situation for him to drink the water of that brook and fed by the crow. அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு கீழ்ப்படிந்து போகும் பொழுது, கடந்து போகும் பொழுது ஒரு விதை வீட்டுக்கு அற்புதம் செய்து அங்கே தேவனுடைய அற்புதங்களை விவரித்து காட்டுகிறார். And
And he obeyed the word of the Lord and went on, and the Lord prepared a widow to feed Elijah. கர்த்தருடைய தேவன் தான், கர்த்தரே தேவன் தான், உண்மையான அவருடைய நாமம் என்பதை அறிந்து போய் நின்று பாகாலின் தீர்க்கதரிசியின் மத்தியில் தேவனுடைய அற்புதத்தை வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார். He could able to reveal the miracle of the Lord amidst of the prophet of the Baal, because of his saying that only the Lord is the true God. நம்முடைய ஆண்டவர் யார் என்பதை நிரூபித்து காட்டு. நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் ஜீவன் உள்ளவர், அவர் எல்லாவற்றிலிருந்து மேன்மை உள்ளவர் என்பதை விளக்கி காட்டுகிறார். And he explained how the God is our God who we worship. Our God is a great and miracle working God and honorable God. அந்த தெய்வத்துக்கும் இந்த இயேசுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை வெளிப்படுத்தி காட்டி ஆண்டோடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தி தேவநாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறதை நான் பார்க்கிறேன். He showed the difference between the true God, living God, and the God of Baal God, and he can able to reveal the glory of our true God. வாழ்க்கையிலே பாடுகளும் நெருக்கலும் சஞ்சலங்களும் தான். And the life is full of suffering, troubles and negligence. ஒரு செழிப்பான வாழ்க்கை இல்லை. There is no flourishing life. ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை இல்லை. There is no happiest life. ஒரு நிரந்தரமான ஆசீர்வாதமான காரியங்கள் இல்லை. Oh, there is no permanent blessing in his life. அங்கங்க போகும் பொழுது எல்லாம் பூர்த்தியாகப்படுகிறது. And wherever he go, but everything is fulfilled. ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு மாத்திரம் கீழ்ப்படிந்து கர்த்தர் சொல்லுகிறதை கவனித்து செய்து கொண்டே இருந்தார். And but only obey to the word of the Lord, and what he says he just do it. இந்த மத்தியான வேளையிலும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறது, அவருடைய சொல்லுக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து நாம் சரியான ஒரு நிலையில் இருந்து செபிப்போமே, ஆனால் கர்த்தர் நம்முடைய செபங்களை கர்த்தர் கேட்பார். On this special afternoon also Lord is speaking to you. If you listen to him and obey to him and pray, definitely Lord is going to bless you. ஆண்டவருடைய மகிமையை நாம் நிச்சயமாய் பார்க்க முடியும். Definitely we can see the glory of our Lord. எலியா அப்படி செபித்ததினாலே தேவ மகிமை வெளிப்பட்டது. எலியாவின் மூலமாய் ஆண்டவர் பெரியவர் என்பதை ஜனங்கள் கண்டு கொண்டார்கள். Because Elijah prayed like a way that, and through Elijah Lord's glory was revealed, and the people could able to understand that. இந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் என்னை வேறு விதமான செய்திகள் இருந்திருந்தாலும் என்னை இந்த வழியிலே நீ என்ற வார்த்தையை அறிவி என்று என்னோடு இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதை நான் Though I have a separate message, but Lord leading me to proclaim this message to you. இதைத்தான் ஜனங்களுக்கு நீ அறிவித்து, எலியா பாடுள்ள மனுஷனாக இருக்கிறார், ஆனாலும் அவர் தீர்க்கதரிசி, அவருடைய வாழ்க்கையிலே பாடுகள் வந்தது. This is how you have to speak to my people. Though Elijah had a passion like us, and he was a prophet, and troubles have come in his life. அப்படியும் அவர் செபத்தை விட்டு விடாதபடி ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து செபித்ததினாலே தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்பட்டது. அவர் செபித்த காரியங்கள் எல்லாம் நிறைவேறினது. In spite of that, he did not stop praying continuously and earnestly. He was praying, and it became victorious, and whatever he expected just came in his life. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ரோமர் எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம் 17, 18 எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது, கர்த்தர் அவர் நமக்காக ரத்தம் சிந்தி நம்மை மீட்டெடுத்திருக்கிறார். Oh dear congregation and children of God, the Lord is speaking to you through epistles of Ephesians chapter 5 verse 17, and our Lord is a true living God. 16 காலத்தின் நாட்கள் பொல்லாதவைகள் ஆனதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி கொண்டு இந்த நாளிலே நாம் பெற வேண்டிய ஆசீர்வாதங்களை ஜெபித்து பெற்றுக்கொள்வோம். And verse 16 it's saying that redeeming the time because the days are evil. Today let us pray and receive the blessings from the hand of the Lord. நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற நாட்கள், இனி வரப்போகிற நாட்கள் பலவிதமான கொடிய செயல்கள் காணப்படுகிற நாட்களாய் வருகிறது என்பதை ஆண்டவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். The days before us is a very evil days, and is going to come in front of us. இந்த நாட்களிலே முதலாவது நம்மை தப்பித்துக் கொள்ளவாவது நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தி கர்த்தரிடத்திலே அற்புதங்களை பெறுக ஆயத்தமாயிருப்போம். To save our life as well, we have to be cleansed in the blood of Jesus, and we have to prepare to receive Jesus in our life. அப்படி செயல்படும் பொழுது நம்மை கொண்டு இன்னும் பிறரையும் பயன்படுத்தக்கூடிய அளவில் தேவனுடைய வல்லமை மகிமை நம்மத்திலே இறங்க செய்வாரா. When we do accordingly, through us Lord will use others as well. சில வேளை எலியாவுடைய வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது அவர் எல்லா சூழ்நிலையும் செபிக்கிறார். கர்த்தர் அவரை பல இடங்களில் கொண்டு தேவனாம் மகிமைப்பட கர்த்தர் உதவி செய்கிறார். Though Elijah had many situations, and he prayed in all the situation, and Lord used him mightily in wherever he went. அதோடு மாத்திரமல்ல, அவரை கொண்டு கர்த்தர்
அங்கே மழை பெய்யக்கூடாது, என்னென்ன ஜெபித்து எப்படி அங்கே ஆண்டவருடைய நாமத்தை மையப்படுத்த விரும்பினாரோ அதை சொல்லி ஜெபித்தார். What he want to pray, and through the prayer how he want to glorify the Lord, and the same way he prayed and see the answer. அருமையான விசுவாசியே, இன்றைக்கு ஆண்டவர் விரும்புகிறது நம்மை கொண்டு எதையாகலும் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். Oh dear believer, Lord want to do something through you and me today. ஆண்டவர் நம்மை கொண்டு செய்ய வேண்டும், நம்மை கொண்டு நாமும் அவரிடத்தில் செபிக்க வேண்டும், செபித்து நமக்கும் அற்புதங்களை செய்ய வேண்டும், நாம் அதை பெற்று பிறருக்கும் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்பது தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நோக்கம். We have to pray in the presence of the Lord, and we have to see the miracle in our life, and also we have to tell to others about the same Jesus Christ. That is the desire of our Lord Jesus. ஆண்டவர் நிச்சயமா நமக்கு அதை செய்வார். Definitely Lord will do for that. எலியாவுக்கு செபித்த ஜெபத்தை கேட்டு செய்த ஆண்டவர் இன்றைக்கு நமக்கு செய்ய போகிறார். ஆயத்தமாக இருந்து நாம் அதை நிறைவேற்ற கர்த்தர் உதவி செய்வார். How the Lord hear the prayer of Elijah and did for Elijah, the same way Lord is ready to hear our prayer as well. ஆகவே தேவனுடைய மகிமை என்ன என்பதை நாம் உணர்ந்து மதியற்றவர்களாய் இல்லாதபடி நாம் அவரை உணர்ந்து செயல்பட கர்த்தர் கிருபை தருவாராக. Therefore we should not be unwise, and we have to understand the situation, and we have to pray in our life. நாம் செபிக்கும் பொழுது செபத்திலே வல்லமை புறப்படுகிறது. என்னுடைய வாழ்க்கையில் அதை நான் கண்டு கொண்டிருக்கிறேன். When we pray, the power is come out through the prayer, and I could able to understand in my prayer life. சில வேளை அன்று எலியாவுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த அற்புதங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது விசுவாசம் வருகிறது, அதை நாம் நினைத்து செயல்படுகிறோம், அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறுகிறது. Sometimes when we read the life history of Elijah and how the miracle happened, we believe, and the same way it is happening in our life as well. என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் சோர்வுகள் நெருக்கங்கள் வரும் பொழுது ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே செபத்தை விட்டு விடாதபடி கருத்தாய் செபித்த பொழுது என் வாழ்க்கையில் செய்த அற்புதங்களை நான் உங்களுக்கு இப்பொழுது சுட்டி காட்ட In my விரும்புகிறேன். life also the struggles and the afflictions comes, I did not leave the prayer. When I pray, I could able to see the miracle from the Lord. கர்த்தர் அப்படியே அந்த வாழ்க்கையில நாம் கேட்டதை போல எல்லா காரியங்களையும் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார், தந்து கொண்டிருக்கிறார். Whatever we ask, Lord is giving to me, and Lord is fulfilling in my life. ஆண்டவர் செய்கிற ஒரு சிறிய காரியமாக இருந்தாலும் அற்புதமாகவே தான் நாம் நினைக்க வேண்டும். அதல்லாதபடி ஏதோ ஒன்று அலட்சியமாக இல்லாதபடி எவ்வளவு அவருடைய அற்புதத்தை நாம் மகிமைப்படுத்தி நினைக்கிறோமோ அந்த அளவு மகிமையான காரியங்களை நம்ம மத்தியில் செய்கிறவராக இருக்கிறார். Even the Lord is doing a small thing, and we have to take it not as a granted, and we have to think that this is a great thing in our life, and through that Lord will be glorified. அவர் சொல்றது அப்படியே செய்யும் பொழுது அற்புதங்கள் நடக்கிறது. Whatever he speak, if we follow the same way, the Lord will do a miracle in our life. என் நாமத்தின் நிமித்தம் நீங்கள் எவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகளை பரமபிதா உங்களுக்கு கொடுக்க ஆயத்தமாய் இருக்கிறார் என்று நான் பார்க்கிறேன். Our Father God is ready. If you ask in my name, whatever you ask, you will receive it. ஆகவே செபிக்காத அலட்சியமாய் இருக்கிற தேவ பிள்ளையை தொடர்ந்து ஜெபித்தாலும் வெற்றி கிடைக்கவில்லை இருக்கிறவர்களே நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே பிதாவிடத்திலே நாம் கேட்போம். Those who not pray, start praying, and you have to ask in the name of our Lord Jesus Christ to the Father. ஜெபிக்காதவர்கள் இன்றைய ஜெபிக்க நாம் துவங்குவோம். Those who did not pray yet, start today onwards. ஜெபித்து மகிமை பெறாதவர்கள் எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து நம்முடைய குற்றங்களை உணர்ந்து ஒப்புக்கொடுத்து அறிக்கையிட்டு ஜெபிப்போம். Those who are praying and not get the answer, and you have to give your sin and mistakes into the presence of the Lord and know the victory of the prayer. எவனுடைய பாவங்கள் அறிக்கையிட்டு நாம் ஜெபிக்க பாவங்கள் எல்லாம் மூடப்பட்டதோ எவனுடைய மீறுதல் மன்னிக்கப்பட்டதோ அவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். And we can see that those who submit their sins and mistake in the presence of the Lord, and those it's forgiven, and they will be a victorious one in the life. அப்படி நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது அற்புதங்கள் நடக்கிறது, என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நடக்கிறது. When we pray, there is a miracle happen. It is happen in my life. சில வேளை கேட்கும் பொழுது இதெல்லாம் ஒரு அற்புதமா என்று நினைப்பீர்கள். Sometimes if you hear, you might think that, oh, this is a miracle. உண்மைதான். It's true only. உதாரணமாக எலியாவை காகத்தை கொண்டு போஷித்தது ஒரு பெரிய அற்புதம். Oh, it's a great miracle that how Lord fed Elijah through raven. திருட்டு காக்கா அதுவே அப்பத்தை கொடுக்குதுன்னா அதை தான் நம்ம பேசணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனாலும் தேவன் நம்ம வாழ்க்கையில் செய்கிறது இதுவும் ஒரு அற்புதம் தான். Oh, the raven itself is a thief, but in spite of that, it's giving a bread to that Elijah, and it was a great miracle. நிறைய காரியங்களை ஆண்டவர் செய்கிறார். அதில் ஒன்று ரெண்டு காரியங்களை சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன். Lord is doing many things, and I want to point at one or two in front of you. ஐயா இதெல்லாமா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க.
சாதாரணமான ஒன்று தான். சபையிலே திடீரென்று மோட்டர் ரிப்பேர் ஆகிறதை பார்க்குறோம். Don't think that this is an ordinary thing, or dear congregation, and suddenly I had a error in my motor. ஆனால் என்னுடைய சூழ்நிலையோ பொருளாதார நெருக்கடி அதிகமாக இருக்கிறது. But I was in a financial crisis. எலியா எவ்வளோ பாடு உபத்திரத்தில் சாப்பாடு இல்லாத எப்படி இருந்தாரோ அதே நிலை தான் ஒரு கடந்து போகிறதை நான் காண How முடியும். Elijah without food and water, the same situation for me as well to pass through. அப்படியே ஆண்டவரிடத்தில் செபிக்க ஆரம்பித்தேன். When I start praying to the Lord, நெருக்கடி பொருளாதார நெருக்கடி இது இப்படி இருக்கிறது என்று செபித்து கடந்து போக கர்த்தர் உதவி செய்தார். when I cry, Lord, this is how my economic crisis, Lord, help me to pass through this. என்ன செய்கிறது என்று தெரியவில்லை. And I don't know what to do. 1 தெசலோனிக்கர் 5:17 சொல்லும் பொழுது 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 saying that இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள். without stop, non-stop pray. விட்டு விடாதே, இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணு. Pray without ceasing. எல்லா உபத்திரம் வரும், நெருக்கம் வரும், பற்றாக்குறை எல்லாம் இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணு. You might have all the tribulations and afflictions, but without stop you have to pray. மாம்சத்துக்கு இடம் கொடுக்காதே என்று சொல்லி ஆண்டவர் பேசினார். Do not give place for your flesh. நான் இடம் கொடுக்காமல் இடைவிடாமல் செபிக்க ஆரம்பித்தேன். I started praying non-stop without giving a break for that. எனக்கு ஏதோ தெரிந்ததை நான் அதை செய்து பார்த்தேன். அது தோல்வியில் முடிந்தது. I know what I can do, so I started doing that, but it was failure. ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்க முடிந்தது. நீ போய் இதை விட்டுவிடு என்று சொல்ல ஆரம்பித்தான். நான் உடனடியாக கீழ்ப்படிந்தேன். I could able to hear the voice of the Lord. Lord said me, go, just leave it and go. I obeyed and went. இங்கே குறிப்பாக கீழ்ப்படிதல் தான் முக்கியமாக காணப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். And out of all those things, obedience is foremost important. நான் கீழ்ப்படிந்து செபித்து கொண்டே இருந்தேன் இடைவிடாமல். When I obey and pray without stop. மாலையிலே நேரம் பொழுது அந்த நபர் வந்து சரி பண்ண வரும் பொழுது எது பழுதடைந்தால் இருந்ததோ எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் நேர்த்தியாக செய்ய கர்த்தருடைய அற்புதங்கள் நடந்தது. When the technical person came in the evening, and wherever there is a mistake, and he could able to correct it. அவரே சொல்றாரு, இது எப்படி நடந்தது எனக்கு தெரியல, ஆண்டவர் தான் இது செய்தார், கண்டுபிடிக்க முடியவே இல்லை, ஆனால் அற்புதம் நடந்தது. He himself become the witness for the miracle, and he was saying himself that it is done by the Lord Jesus only. அதுதான். அது மாத்திரமல்ல, சில ஒரு இது சிம்பிள்னு நினைக்கிறோம். குழாயில் அடைப்பு இருந்ததுன்னா நம்ம டெக்னீஷியன் அழைப்போம், எவ்வளவோ காரியங்கள் எல்லாம் செய்ய வேண்டியது இருக்கும். And one more miracle that we are thinking it is simple, but if there is a block in a pipe and we are calling the technical person. ஆனால் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் என்ன செய்கிறது, ஆண்டவரே மனம் வருந்தி ஆண்டவரிடத்தில் வேதனையோடு ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன். But I was grievingly praying in the presence of the Lord. ஆண்டவர் அதில் இருக்கிற அடைப்புகளை தானாகவே வெளியே கொண்டு வர கர்த்தர் உதவி செய்தார். Lord, remove all the block in the pipe, and Lord clearly came out of that. இதை நீங்கள் சில வேளை நினைக்கலாம், இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண காரியம், இதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு நினைப்பீங்க. You might be thinking in your mind, oh, these are the simple and ordinary thing in our life. நானே அந்த குழாயில் இருக்கிற அடைப்புகளை எடுக்கிறதுக்கு பல மணி நேரம் அதை பண்ணி இங்கே பண்ணி இந்த ஸ்ப்ரிங்கு பல காரியங்களை செஞ்சு கெமிக்கல் பல சூழ்நிலையிலே நான் அதை வேதனைப்பட்டிருக்கிறேன். I tried many ways to remove the block from the pipe. I tried in many ways, but I cannot do that. ஆனால் அவையெல்லாம் நினைச்சு ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வைத்து ஜெபம் பண்ணேன். When I kept all those things in the presence of the Lord and prayed. சூழ்நிலை சரியில்லை ஆண்டவரே, பண வசதிகள் இல்லை, நேரம் இல்லை, எங்களுக்கு இது தேவை என்று நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன். I was praying that, oh Lord, I need it because I have the shortage of time. I don't have money and I don't have material. ஆண்டவர் அற்புதமாக தானாகவே அதிலிருந்து அழுக்குகளை வெளியே தள்ளி கர்த்தர் ஜெயத்தை காட்டினார். Miraculously, Lord removed all the block and cleared the pipe. ஆண்டவராகிய இயேசு நம்மை கைவிடுகிறவர் இல்லை. Our Lord Jesus Christ never leave us. அவரிடத்தில் வருகிற ஒருவரையும் அவர் புறம்பே தள்ள மாட்டார். Those who come to him, he never leave anyone. நாம் என்ன சூழ்நிலையில் வருகிறோமோ அதை நம்மை சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி அவருடைய சமூகத்திலே நாம் கேட்போமையானால் நூறுத்தனையான ஆசீர்வாதத்தை நாம் காணலாம். And whatever situation, if we come into his presence, Lord will make it perfect and stabilize, and Lord will give 100% the blessings. இப்படிப்பட்ட அற்புத
அற்புதங்களை ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே செய்தார். These kind of blessings Lord has done in my life as சில well. தேவைகளோடு மனதிலே ஆண்டவரிடத்திலே வைத்து செபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அற்புதங்களினாலே அதிசயங்களினாலே வழிநடத்தி வருகிறார். If I am in a need and want, when I keep in the presence of the Lord, Lord miraculously guiding me and leading me. ஆனால் பல வழியிலே ஆண்டவருடைய மகிமையை நான் ருசித்து கொண்டிருக்கிறேன். I am tasting the glory of the Lord in many ways. நம்முடைய ஜெபம் எப்படி அப்போஸ்தலர் 5ஆம் அதிகாரம் சில வேளை நான் இப்படி ஜெபிக்கும் பொழுது அநேக சஞ்சலங்கள் உபத்திரவங்கள் வரும். And when we pray according to the apostles Acts of Apostles chapter 5, when we pray like this, we have some situation. நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது அற்புதங்கள் நடக்கும். இதை பார்த்து அநேக நம்மேலே எரிச்சல் அடைவார்கள். நம்மை ஏதாவது நமக்கு விரோதமாக எழும்புகிறதை நாம் காண முடியும். When we pray like that, many will arise because of envy upon us, and they will be against us, a wrath against us. ஆனாலும் நாம் துவண்டு போய்விடக்கூடாது. In spite of that, we should not be weary and tired. தொடர்ந்து ஜெபிக்க வேண்டும். Continuously we have to pray. இங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பேதுரு அவர் மூலமாய் அநேக அற்புதங்கள் அங்கே நடக்கிறது. Here we can see that through Peter there are miracles happen. படுக்கையிலே இருக்கிற பிணியாளிகளை சுகப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம். And all the sick people were able to heal. எல்லா ஆண்டவர் அற்புதங்கள் பொய் சொல்லுகிறவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை பார்க்கிறோம். Those who are telling lie, what happened in their life? எல்லாரும் ஆண்டவருடைய அற்புதத்தை பார்த்து விசுவாசம் வைக்கிறார்கள். Many were believing upon the Lord by looking upon the miracle. பிணியாளிகளை படுக்கையிலே கொண்டு வருகிறார்கள். அவர்களை ஆண்டவர் சுகப்படுத்துகிறார். They are bringing sick folks and the Lord is healing them. ஆகவே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அற்புதங்களை நடக்கிறதை பார்த்து அங்கே எரிச்சல் அடைகிறார்கள், பொறாமை கொள்ளுகிறார்கள். By looking upon all these miracles and the actions of the Lord, they are envy upon this Peter. இவங்களை இப்படி விட்டுட்டா முடியாது, இவங்களை என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அங்கே பிரதான ஆசாரியர்கள் அவர்களை சிறைப்பிடிக்கிறதை பார்க்கிறோம். And if they are living like this and we cannot control them, so the high priest they are captive under Peter. சில வேளையிலே ஆவியானவர் இப்பொழுது சொல்லுகிற உணர்த்துறது சில ரெண்டு விதமான சிறைப்பிடிப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படும். There are two kind of captivity maybe come in our life. ஒன்று அங்கே இருக்கிற அதிகாரிகளிலே சிறைப்பிடிக்கப்பட்டவர். One thing is because of the people where there is. இன்னும் ஒன்று பார்க்கும் பொழுது பெருமை உள்ளவர்களுக்கு ஆண்டவர் எதிர்த்து நிற்கிறார். And secondly we can see that those who have boastful mind, Lord is against them. தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு கிருபை அளிக்கிறார். And those who are humble, Lord is giving grace to them. ஆகவே அந்த பெருமையின் இது கேட்காமல் இருக்கலாம். தாழ்மையோடு செபிக்கும் பொழுது அந்த வேண்டுதலுக்கு கர்த்தர் பதில் செய்கிறவராய். Because of the hardiness in your life, you may not get the answer, but if you are humble in your heart and pray, you will get the answer. இந்த அற்புதங்கள் எல்லாம் பார்த்து இந்த மக்களுக்கு எரிச்சலும் பொறாமையும் வந்தது. அவர்களை பிடித்து சிறையிலே தள்ளுகிறதை பார்க்கிறோம். And by looking upon all these miracles, these people were filled with indignation and they put them in jail. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, இந்த அற்புதங்களும் அதிசயங்களினாலும் நமக்கு உபத்திரமும் சிறை வந்திருந்தாலும் ஆண்டவர் நம்மை கைவிடுகிறதில்லை. Oh dear children of God, because of these miracles, and if may have a prison in our life and afflictions in our life, but Lord will never leave us. ஆனால் அவர்களை சிறைச்சாலையிலே பிடித்து போட்டார்கள். They put them in the prison. அங்கே சிறைச்சாலையிலும் அவர்கள் செபித்தார். And in the prison as well they were praying. சிறைச்சாலையிலே செபித்தார்கள். They were praying in the prison. கர்த்தரை துதித்தார்கள், பாடினார்கள், ஆராதித்தார்கள். They praised the Lord and they were singing and they were worshiping the Lord. ஆண்டவரை விட்டுவிடவில்லை. They did not leave the Lord. உபத்திரவம், வேதனை, நெருக்கம், இழப்புகள் வரும். They had tribulations, afflictions and the struggling. ஆனால் விட்டுவிடக்கூடாது. But we should not leave the Lord. கருத்தாய் ஜெபிக்க வேண்டும். We have to pray earnestly. இடைவிடாமல் ஜெபிக்க வேண்டும். We have to pray non-stop. அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சிலருக்கு வராது. That's what it is not practicable for some people. என்னுடைய வாழ்க்கையில் வரும் பொழுது சில வேளை ஜெபத்துக்கு இடை வருகிற ஒரு நிலை வருகிறது. In my life also sometimes there was a block for my prayer. கவலைகள், பாடுகள், பல விதமான நெருக்கங்கள் வரும் பொழுது
அதை கொஞ்சம் விடுகிறது போல இருக்கிறது. ஆனாலும் ஆண்டவர் எச்சரித்து The காட்டுகிறார். sorrows, the passions and the persecutions come in my life. I want to leave the prayer, but not, the Lord is not allowing it. இங்கே இவர்களுக்கு வந்தது என்றால் அவர்களை சிறைபிடித்து போகிறதை பார்க்கிறோம். What happened to Peter? They put them in the prison. சிறைச்சாலையாக இருந்தாலும் விடாதபடி அவர்கள் பாடி துதித்து தேவனை மகிமைப்படுத்தினாலே அங்கே சிறைச்சாலை கதவுகள் அதிர்ந்து உடைந்து கர்த்தருடைய அற்புதங்களை காண முடிந்தது. Though they were in the prisons and they did not leave the Lord, and they were praying and praising the Lord, and the doors were shaken. ஆண்டவர் வந்து நமக்கு உதவி செய்வார். The Lord will come and help us. பாருங்கள், இவருடைய வாழ்க்கையிலே அங்கே தேவதூதன் வந்து அவர்களை பிடித்து அந்த கதவை திறந்து கொண்டு போய் தேவ ஆலயத்திலே கொண்டு நிறுத்துகிறதை Here பார்க்கிறோம். we can see that the angel of the Lord came and broken the doors of the prison, and they brought him to make stand in the temple of the Lord. அவருடைய வார்த்தை ஜீவ வார்த்தை. And his word is a living word. அந்த ஜீவ வார்த்தையில வல்லமை இருக்கிறது, And there is a power in the living word. அதிகாரம் இருக்கிறது, And there is a passion, there is a power in this living word. அதிசயம் இருக்கிறது. And there is a miracle and wonder in the ஒருவராலேயும் மறுக்க முடியாத ஒன்று. And nobody can against it. அங்கே அதிகமாய் தேவ மகிமை வெளிப்படுகிறது. And there are exceedingly the glory revealed. அவர்கள் ஜெபித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். சிறைச்சாலையில் இருந்தாலும் ஜெபத்தை விட்டுவிடவில்லை. And though they were in prison, they did not stop praying. They were continuously praying it. சில நேரத்தில் நாம் கூட இப்படி இல்லை, ஆண்டவரே ஏப்பா இந்த மாதிரி அனுமதிச்சுன்னு ஜெபத்தை விட்டுறோம். Sometimes we are not like this way. Lord, why you are not answering? And then we are stop praying. நீங்க அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் இல்லை. நான் என்னை குறித்து நான் சொல்ல முடியும். அப்படி ஒரு சோர்வு வரும் பொழுது ஜெபத்தை விட்டுற ஆளா இருக்குது. You are not like that, but I can say about myself, when I have tiredness in my life, I am leaving prayer life. இப்பொழுது ஆண்டவர் சொல்ற, நீ அப்படிப்பட்ட விட்டுறாத, தொடர்ந்து செபி. அவர்கள் அற்புதங்கள் அதிசயங்களை நடத்தியிருந்தாலும் அந்த சிறையிலிருந்து அவர்கள் ஜெபித்து துதித்து மகிமைப்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள். Today what the Lord is counseling you and what the Lord is advising you, do not stop praying. Though they were in the prison, they were praying, and you have to take it as an example. சபையே, இப்பொழுதும் ஆண்டவர் சொல்லுகிற அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, எந்த உபத்திரம், எந்த சிறையிருப்பை போன்ற உபத்திரம் வந்திருந்தாலும் ஜெபத்தை விட்டுவிடாதீர்கள். நீங்கள் செபியுங்கள், துதியுங்கள், தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள். கர்த்தர் எல்லாவற்றிலிருந்து விடுவிப்பார். Oh dear congregation and the children of the Lord, what might be your tribulations and the problems come in your life, do not stop praying. Continuously pray to the Lord and praise the Lord and glorify the name of the Lord. Lord will come and deliver you. நாம் ஆசீர்வதிக்க பார்த்து பொறாமை வருது மாத்திரமல்ல, சிறையிலே தள்ளுவார்கள். ஆனாலும் விட்டு விடாதபடி நாம் செபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் நமக்காக ஒரு தூதனை அனுப்புவார். And when we are blessed, and they will become envy upon us, and they will put us into prison, but the Lord will send an angel to deliver us. இன்றைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில் ஐயோ இது எப்படி நடக்கும், இது நடக்குமா, எங்களால் முடியாது அப்படின்னு நாம் கலங்கி கொண்டிருக்கிறோம். Many have a doubt and dismay in their life that whether it will happen and how it's going to happen. இது எப்படி, இது சாத்தியமா, எங்களால் முடியாதே என்று நினைக்கிறோம். And they are thinking that I cannot do, because how it is possible in my life. ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவால் முடியும். அவர் அதுக்கு ஆயத்தமான காரியங்களை செய்வார். But it can be possible by Jesus Christ, and he is ready to do for that. அவருடைய வாழ்க்கையிலும் சிறைச்சாலையிலே உள்ளே இருக்கிறார்கள், பயந்திருப்பார்கள், வேதனைப்பட்டார்கள். இருந்த பொழுதிலும் துதிக்கிறதும் செபிக்கிறதும் விடவே இல்லை. And Peter life, though they were in prison and they might have feared, in spite of that they did not stop praying and praising the Lord. ஆண்டவர் தூதனை அனுப்பினார். Lord send an angel towards them. ஆண்டவர் தூதனை அனுப்பினார். Lord send the angel. சிறைச்சாலை கதவுகள் திறக்க வைத்தார். And the doors of the prison were opened. இன்று நம்முடைய ஜெபங்களை கர்த்தர் கேட்கிறார். Today also the Lord is hearing our prayer. சிறைச்சாலை போன்ற சஞ்சலங்கள் உபத்திரவங்கள் இவை இருந்தாலும் ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் உடைத்து போடுவார். You might have the struggle like a prison, and Lord is going to break everything. அதற்காக கர்த்தர் தூதனை அனுப்பி நம்மை கதவை திறந்து வெளியே வா என்று அழைக்கிறார். For that Lord is sending an angel and opened the door and asking us to come out of prison. இப்பொழுது நாம் விசுவாசித்தால் நம்ம அதிலிருந்து ஆண்டவர் நம்மை வெளியே கொண்டு வர விரும்புகிறார். If we believe, Lord want to bring us out of that prison. நம்மை கொண்டு ஆண்டவருக்காக எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்று அவருடைய விருப்பம். Lord want to do something through us. That is the desire of our Lord. பாருங்கள், அவர்கள் ஜெபித்ததினாலே ஒருவரால் அடக்கி வைக்க முடியவில்லை.
சிறைச்சாலை வந்தது. ஆனாலும் how because they prayed nobody can able to shut them, the prison came in their life. சிறைச்சாலை அவர்களை அடக்கி வைக்க முடியவில்லை. The prison could not shut them up. அவர்கள் பாடி துதித்து ஆண்டவரிடத்திலே செபித்த பொழுது கதவுகள் திறந்தன. When they were singing and praising and glorifying the Lord, the doors were opened. ஆனால் ஆண்டவர் செய்கிற மகிமை என்ன? And what was the glory there? கதவு திறந்து அவர்கள் வெளியே வந்தார்கள். மீண்டும் ஆண்டவரை குறித்து அறிவிக்கிறார்கள். The doors opened and they came out again. They were proclaiming the name of our Lord. தேவனுடைய ஆலயத்தில் நின்று தேவனை பிரசங்கம் செய்கிறார்கள். And they were daily in the temple of the Lord and they were preaching to the people. ஜனங்களுக்கு தேவனுடைய ஜீவ வார்த்தை எல்லாவற்றையும் ஜனங்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்றான். And they were teaching and preaching to the people. You have to tell about the gifts of Lord. ஆண்டவர் நாம் இப்படி செபித்தால் நம்மையும் ஆண்டவர் இப்படி அழைத்து இந்த விதமான காரியங்களை நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று ஆண்டவர் நம்மை ஏற்படுத்துவார். And if we pray as well like this way, and Lord will call us and will give power to our hand. அநேகருக்கு ஊழியத்தை குறித்த தரிசனம் இல்லாமல் இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறார்கள். And there are many without any vision about the ministry. நம்மை எதற்காக தெரிந்து கொண்டாரோ அதை நம் மூலமாக ஏதாவது செய்வார் என்ற ஒரு ஆயத்தமும் ஒரு அர்ப்பணிப்பு நமக்கு தேவை. We have to have a preparedness and readiness. Why Lord called us, Lord will complete through our life. அந்த விஷன் இருக்குமே ஆனால் நாம் செபித்து எல்லா நிலையிலும் இருந்து செபித்து தேவனை தேடுவோமே ஆனால் ஆண்டவர் நமக்கு தூதனை அனுப்பி நம்மை அதிலிருந்து விடுவித்து நம்மை கொண்டு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை இந்த நாளிலே செய்வார். If we have that vision and pray non-stoply and in the presence of the Lord, what the Lord want to do through us, Lord will do it today. அந்த அற்புதங்களை இன்றைக்கு நாம் காண போகிறோம். Today we are going to see that miracle in our life. நமக்குள்ளே விசுவாசம் உண்டாகட்டும். And there is faith come in our life. எலியாவோடு இருந்த ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மோடு இருக்கிறார். The Lord who is with Elijah, the same Lord is with us also. அங்கே 6 மாதம் அங்கே 3 வருஷம் 6 மாதம் மழை இல்லாமல் இருந்தது. And there was 3 years and 6 months there is no rain. விசுவாசியுங்கள். And believe it. நாம் ஜெபித்தால் இந்த அற்புதம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நடக்கும். When we pray, the same miracle will happen in our life as well. அவர் கைவிடுகிறவர் அல்ல. He is not going to forsake us. அவர் அவருடைய மகிமையை நம்மத்திலே வெளிப்படுத்த விரும்புகிற ஆண்டவர். He wanted to reveal his glory amidst of us. பாருங்க, அவர் விசுவாசமுள்ள ஜெபம் பிணியாளியை ரட்சிக்கும். The faithful prayer will save the sick people. சபையே இப்பொழுது நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். Oh dear congregation, now we are going to pray. அந்த மகிமையும் அந்த வல்லமையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில வருதா என்பதை நாம் பரிசோதித்து பார்க்க We வேண்டும். have to examine that whether this glory and power is coming in our life. பாருங்கள், அங்கு சொல்லும் பொழுது விசுவாசமுள்ள ஜெபம் பிணியாளியை ரட்சிக்கும், கர்த்தர் அவனை எழுப்புவார். Oh, the faithful prayer will arise the sick people, Lord will raise him. எத்தனை பேர் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள்? How many of you ready for that? இந்த அற்புதம் நமக்கு நடக்கும், நம்மை கொண்டு கர்த்தர் அநேகருக்கு செய்ய வைப்பார். This miracle will happen for us and through us many will see this miracle. சில வேளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பாவக்கிரியை இருந்தால் அவைகள் மன்னிக்கப்படும். Sometimes if we have offenses and sins, it will be forgiven. நாம் இப்பொழுது செய்ய வேண்டியது என்ன? What we have to do now? நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன? What we have to do now? விசுவாசமுள்ள ஜெபம் பிணியாளியை ரட்சிக்கும் என்று சொல்ல நமக்குள்ளே ஒரு விசுவாசம் வேண்டும். The faithful prayer will save the sick people, so we should have belief and faith in our life. அவன் பாவம் செய்தவனானால் அது மன்னிக்கப்படும். And if you have doing any mistakes, it will forgiven for you. இப்பொழுது நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன? What we have to do now? ஆண்டவரே, Oh Lord, நம்முடைய குற்றங்களை அவரிடத்திலே அறிக்கையிட வேண்டும். let us submit and proclaim our offenses into the presence of the Lord. ஆனால் நாம் நீதிமான்கள் தான். And we are righteous people only. நாம் நீதிமான்கள் தான். We are righteous people only. ஆனால் ஏதாவது குற்றங்கள் என்னுடைய ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு தடையாக இருக்குமே ஆனால் என்று நம்மை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். But we have to humble ourselves that is there any offenses or mistake is blocking my blessings. நான் நீதிமான், நான் நல்லவன் என்ற எண்ணம் நம்மை விட்டு அகன்று போக வேண்டும். I am righteous, I am a good person. That thought might have go away from our life. அதுதான் அந்த ஆயக்காரன், ஆண்டவரே நான் பாவி என்று சொல்லி அவன் அடித்து. That was the prayer of the sinner and Lord, I am the sinner. That's how he prayed. ஆனால் நீதிமான் தான் நம்மை தாழ்த்தி ஒப்புக்கொடும்போது அறிக்கையிடும் பொழுது நீதிமான் செய்யும் ஜெபம் ஊக்கமுள்ளதாக இருக்கும்.
அது வேண்டுதல் மிகவும் பலனுள்ளதாக இருக்கிறது. But the righteous person, when he humble himself and submit himself into the presence of the Lord and pray earnestly, this prayer is powerful and strengthened. அந்த ஜெபத்தை தான் எலியா ஜெபித்தார். That prayer only prayed by Elijah. இன்று நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். Today we are going to pray as well. ஜெபிக்கும் பொழுது அற்புதங்கள் நடக்கும். When we pray, there will be a miracle happen. சோர்ந்து போன களைத்து போன பாடுள்ள மனிதனாகிய தீர்க்கதரிசியாகிய எலியாவின் மூலமாய் கர்த்தருடைய மகிமை வெளிப்படுகிறது. Through prophet Elijah, though he was weary and tired, and in spite of that, a miracle happened through him. இந்த வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து அறிக்கையிட்டு வந்தால் அங்கே 3 வருஷம் 6 மாதம் மழை பெய்யாமல் இருந்தது. He obeyed to the word of the Lord and prayed, and accordingly 3 years and 6 months there was no rain. இன்றைக்கு அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து வரும் பொழுது கர்த்தர் நம்மையும் கொண்டு இதை செய்ய போகிறார். Today if you come and obey while listening the word of the Lord, through you Lord is going to do a miracle. அங்கே ஜனங்கள் மத்தியிலே அந்த ராஜாக்கள் மத்தியிலே தேசத்திலே தேவனுடைய வல்லமை தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதை நிரூபிக்க கர்த்தர் எடுத்து பயன்படுத்த போகிறார். And Lord is going to take you as an example to know that there is a God, true living God, amidst of people, amidst of nations. இப்படிப்பட்ட அற்புதங்களை கர்த்தர் செய்ய போகிறார். And this kind of miracle Lord is going to do. மழை பெய்யாமல் இருக்கும். And there will not be any rain. மீண்டும் அவர்கள் மத்தியிலே அவருடைய குறைகளை எல்லாம் அறிக்கையிட்டு அவர்கள் ஆண்டவரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்யும் பொழுது, And when they were looking upon the presence of the Lord by submitting all their transgressions, Lord will forgive them. அதையும் நாம் வழி நடத்தப்படுகிறோம். அது மாத்திரமல்ல, நாம் மீண்டும் ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் வானத்தை திறப்பார். When we pray again, Lord will open the heaven. அவர்கள் மீண்டும் ஆண்டவர் அந்த எலியா ஜெபித்தார். அங்கே வானம் மழையை பொழிந்தது, பூமி தன் பலனை தந்தது. Again Elijah prayed and the heaven opened and it is given a rain and the earth was giving a fruit of it. இப்பொழுதும் ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் இதுதான். Today what again the Lord is saying to you, நாம் எந்த நிலையிலே இருக்கிறோம், whatever situation we are, எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம், how we are, நாம் உணர்ந்து இருக்கிற நிலையிலும் கருத்தாய் ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்கும் பொழுது நம் மூலமாக அற்புதங்கள் நடக்கும். we have to understand ourselves and earnestly praying to the presence of the Lord. ஆண்டவர், through us there will be a miracle happen. ஆண்டவர் விதவை வீட்டுக்கும் அழைத்து செல்வார். Lord will bring us to widow's house as well, ஆற்றங்கரைக்கும் அழைத்து செல்வார். and to the brook as well, ராஜாக்களின் மத்தியிலும் அழைத்து செல்வார். and to the presence of the king also, மரண சூழ்நிலைக்கும் அழைத்து செல்வார். and it may be a death valley also, ஒன்றிலும் ஆண்டவர் கைவிடாதவர். and he will not forsake us in all the நம்முடைய situation. ஜெபத்தின் மூலமாய் தேவ மகிமையை காணச் செய்வார். And through prayer we are going to see the glory of the Lord, உலகம் ஆண்டவரை அறியும். and the world will understand the Lord. உலகம் ஆண்டவரை அறியும். The world will know the Lord. மழை வேண்டாம் என்று ஜெபித்த போது மழை நின்றது. He prayed there is no rain. மழை வேண்டும் என்று ஜெபித்த போது மழை வந்தது. He want to have a rain and prayed and there was a rain. ஆண்டவருடைய வல்லமை விளங்கினது. And the Lord's power was revealed there. இன்றைக்கு நாம் ஆயத்தமாய் அப்படி அர்ப்பணித்து ஜெபிப்போம். Are you ready to submit yourselves and dedicate yourselves and pray? உபத்திரம் வரும். You might have a tribulations. இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ண வேண்டும். Stop without stop you have to pray. இடைவிடாமல் நம்முடைய பயணம் தொடங்க வேண்டும். And continuously our journey has to be started. நாம் முடங்கி கிடக்க கூடாது. And we should not stumble in a one place. ஐயோ சூரச்செடி இருக்கிறதே போதும் என்று இருந்து விடக்கூடாது. And oh there is a plant and we should not tired. அந்த செடி எல்லாம் அந்த நிழல் எல்லாம் நிரந்தர நிழல் அல்ல. That shadow is not a permanent in your life. அமர்ந்த பொழுது இறைச்சியும் அப்பமும் வந்ததே அது நிரந்தரம் அல்ல. Oh there was some meat and bread came but that was not permanent. நீ புறப்படு. You have to rise and அங்க get விதவை வீட்டை போஷிக்க வைக்க வேண்டும் நீ. and you have to feed the widow's house. அங்கே ராஜாக்கள் மத்தியில நிற்க வேண்டும். You have to stand in front of the kings. என்னுடைய மகிமை அவங்கள் வெளிப்பட வேண்டும். You have to show the glory to them. என்று ஆண்டவர் இன்று நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார். That's how the Lord is speaking to us as well. துவண்டு போகாதே. Do not be tired. எழுந்து
எழுந்திரு எலிசா. Arise and stand. தேவ பிள்ளை எழுந்திரு. Oh dear children of God, rise. நம்முடைய குறைகளை அறிக்கையிடுவோம். Submit your mistake and offense. ஒன்று மாத்திரம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். And you have to understand one thing. நம்மில் பாவம் இல்லை என்போமேயானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம். If we say that we don't have a sin, we are deceiving ourselves. நீதிமான் ஒருவனாகிலும் இல்லை. And there was no righteous person. எல்லாரும் பாவம் செய்து கெட்டு போனவர்கள். Everybody have done mistakes and sin and they were perished. ஆனாலும் ஆண்டவரே, நாம் விழுந்தாலும் 7 தரம் விழுந்தாலும் எழுந்திருக்க முடியும். In spite of the though I am falling, I can rise again. ஜெபம் நம்மை நிறுத்தும். The prayer will make us to stand. அற்புதம் மகிமை வெளிப்படுத்தும். And the glorious miracle will be happen. இந்த நாள் ஆண்டவர் நம்மை அதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறார். And today also Lord is expecting from you. இந்த அற்புதம் நம் மூலமாய் நடக்க போகுது. This miracle will happen through you. மழை நின்றும் மழை பெய்யவும் செய்யும். The rain will stop and the rain will again come. ஆண்டவர் மகிமை வெளிப்படும். The glory of the Lord will reveal. இப்படிப்பட்ட வியாதிகள், துன்பங்கள், துயரங்கள் இருந்தாலும் அவைகளை கருத்தாய் சொல்லி செபியுங்கள். Whatever the situation, the sickness and the tribulations in your life, உங்களுடைய you pray earnestly by proclaiming those things. உங்களுடைய வியாதிகள் மறைந்து போகும். And all your sickness will vanish. உங்கள் பாடுகள் நீங்கி போகும். All your tribulations will go away. சத்துரு செயல்கள் அகன்று போகும். All your enemy will chase away. கர்த்தர் தாமே நமக்கு நேராக கொடி பிடிப்பாராக. Lord will hold the banner in front of us. ஜெபிப்போம். Let's pray. அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த வேளையில நீர் எங்களோடு உலாவினதற்காக ஸ்தோத்திரம். Loving Father, thank you for moving amidst of us. எலியா கருத்தாய் செபித்த அற்புதங்களை கண்டதை போல நாங்களும் செபிக்க எங்களோடு இடைப்பட்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம். Elijah prayed earnestly and he saw the miracles, and same way you help us to pray as well. அவர் கருத்தாய் செபித்த மகிமையை கண்டார் என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். We know that he prayed earnestly and see the glory of the Lord. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள், அந்த மகிமை வெளிப்படும். The Saint Paul is saying that without stop we have to pray. நாங்கள் கருத்தாயும் இடைவிடாமலும் ஜெபித்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய அற்புதங்களை ருசிக்க உதவி செய்வீராக. Lord, help us to pray non-stop and earnestly we have to pray. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. In the mighty name of Jesus Christ we request to you, Father. Amen. 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 Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Amen. Amen. ஆண்டவரே, ஐயோ இன்னும் வரவில்லையே, ஆராதனை என்னவோ என்று நினைத்து சில வினாடி